آیت کے آخر تک. دوسری تواریخ اس کا 33واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات کو ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے تلاوت کرتے ہیں. اوکے. Sister Becky, 2 Chronicles, chapter 33, first 10 verses. 2 Chronicles, chapter 33, first 10 verses. میری درخواست ہے جماعت میں سے اگر کوئی تلاوت کرنا چاہیں تو آپ کے لیے موقع ہوگا. منسی 12 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے یروشلم میں 55 برس سلطنت کی، اور اس نے ان قوموں کے نفرت انگیز کاموں کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا تھا وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا، کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ حزقیہ نے ڈھایا تھا پھر بنایا، اور بلیم کے لیے مذبح بنائے اور یزید تیار کی، اور سارے آسمانی لشکر کو سجدہ کیا اور ان کی پرستش کی. اور اس نے خداوند کے گھر میں جس کی بابت خداوند نے فرمایا تھا کہ میرا نام یروشلم میں ہمیشہ رہے گا مذبح بنائے، اور اس نے خداوند کے گھر کے دونوں صحنوں میں سارے آسمانی لشکر کے لیے مذبح بنائے، اور اس نے بنی حنون کی وادی میں اپنے فرزندوں کو بھی آگ میں چلوایا، اور وہ شگون مانتا اور جادو اور افسون کرتا اور بدروحوں کے آشناؤں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا. اس نے خداوند کی نظر میں بہت بدکاری سے جس سے اسے غصہ دلایا، اور جو کھودی ہوئی مورت اس نے بنوائی تھی اس کو خداوند کے گھر میں نصب کیا، جس کی بابت خدا نے داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان سے کہا تھا کہ میں اس گھر میں اور یروشلم میں جسے میں نے بنی اسرائیل کے لیے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے اپنا نام ابا تک رکھوں گا، اور میں بنی اسرائیل کے پاؤں کو اس سرزمین سے جو میں نے ان کے باپ دادا کو عنایت کی ہے پھر کبھی نہیں ہٹاؤں گا، بشرطے کہ وہ ان سب باتوں کو جو میں نے ان کو فرمائیں، یعنی اس ساری شریعت اور آئین اور حکموں کو جو موسیٰ کی معرفت ملے ماننے کی احتیاط رکھیں. اور منسی نے یہودا اور یروشلم کے باشندوں کو یہاں تک گمراہ کیا کہ انہوں نے ان قوموں سے بھی زیادہ بدی کی جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے ہلاک کیا تھا. اور خداوند نے منسی اور اس کے لوگوں سے باتیں کی پر انہوں نے کچھ دھیان نہ دیا. پاک کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. سو میرے عزیزو، آج جو ہم نے خداوند کے کلام اقدس میں سے حوالہ تلاوت کیا ہے، آج ہم بات کریں گے منسی کے بارے میں. اور منسی 12 برس کی عمر میں خدا نے اس کو بادشاہت عطا کی، اور جیسے ہی خدا نے اس کو بادشاہی رتبے پر فائز کیا وہ اپنے خدا کو بھول جاتا ہے. حالانکہ اس کا باپ حزقیہ جس نے غیر معبودوں کو، بت پرستی کو اپنی سلطنت سے ختم کیا، لیکن منسی نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے خدا کو چڑ ہے، اور وہ اپنے اس خدا کو بھول جاتا ہے جس خدا نے اس کو پیدا کیا، جس خدا نے اس کو زندگی کا سانس عطا کیا، اور جس خدا نے اس کو بادشاہت عطا کی، وہ اپنے خدا کو بھول جاتا ہے. اور لکھا ہے کہ اس نے وہ کام کیے جن سے خدا کو نفرت ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے خدا کے کلام کو رد کر دیا کہ کوئی خدا نہیں،
कोई खुदा के कलाम की परवाह नहीं, वो अपनी मर्जी से, अपनी मनमानी से काम करता रहा। और पहले नंबर पर उसने क्या काम किया है? ऊंचे मुकाम जिनको उसके बाप हिजकिय्याह ने ढा दिया था फिर बनाए, बालीम के लिए मजबे बनाए और यसीरतें तैयार की। यानी उसके बाप ने जिस बुत प्रस्ती को खत्म कर दिया था, यसीरतों को ढा दिया था, मजहबों को ढा दिया था, उसने दोबारा से उनको तामीर किया। और लिखा है सारे आसमानी लश्कर को सिजदा किया। हालांकि खुदा पहले से फरमा चुका था। मेरे साथ देखिएगा खरूज की किताब और उसका 20वां बाब 4 और 5वीं आयत मुबारका को हम सब मिलकर तलावत करते हैं। खरूज की किताब उसका 20वां बाब 4 और 5वीं आयत को देखिएगा। लिखा है तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं। आमीन। हालांकि खुदा पहले से बयान कर चुका है, बता चुका है कि तू मेरे हजूर बुत प्रस्ती ना करना, ना कोई बुत बनाना, चूंकि मैं खुदावन तेरा गयूर खुदा हूं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मुनस्सी क्या करता है? ऊंचे मुकाम तामीर किए, बालीम के लिए मजबे बनाए और यसीरतें तैयार की, और उससे बढ़कर सारे आसमानी लश्कर को सिजदा किया। और अगर हम बात करें तो क्यों खुदा, अब दुनिया के अंदर हम बहुत ज्यादा गुनाह करते हैं, हर गुनाह की सजा है, लेकिन बुत प्रस्ती एक ऐसा गुनाह है जिसकी सजा खुदा 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता है। फर्ज करें अगर परदादा ने बुत प्रस्ती की है, दादा को सजा मिली, उसके बाद उसका बेटा और फिर पोते तक, यानी यह नस्ल दर नस्ल गुनाह चलता रहता है और उसी नस्ली गुनाह की खुदा सजा देता है। क्यों खुदा बार बार हम देखते हैं पुराने अहदनामा में, क्यों खुदा बुत प्रस्ती से मना करता है, क्यों खुदा मजहबों की ममानत करता है? क्योंकि बुत प्रस्ती एक ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से आप देखें कि जितने दुनिया के अंदर बुत प्रस्त हैं, बुतों की पूजा करने वाले हैं, वो बराह रास्त शैतान के शिकंजे में आ जाते हैं। और ये शैतान का एक बहुत बड़ा हथकंडा है कि वो उसने पूरी दुनिया के अंदर मजहबों का एक जाल, यानी इस वक्त भी 4200 मज़हब मौजूद हैं और सारे के सारे मज़हब इंसान के अपने हाथों के बनाए हुए हैं। और शैतान इन्हीं मज़हब के जरिया से, पाकलाम में लिखा है 2 करंथियों 4 बाब की 4 है कि शैतान मसीह खुदावन के कलाम की खुशखबरी लोगों तक पहुंचने नहीं देता, इसलिए वो तरह तरह की रसूमात में इंसानों को गिरफ्तार करके रखता है। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हम एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक है, इंडिया, पाकिस्तान, या ये मुल्क भी ऐसा ही है जो बुत प्रस्ती करते हैं। और हमारे मुल्क में तो शुरू से ढेरियों का, खानकाहों का, मंदिरों का और दरबारों का रवाज है। और आपने देखा होगा, चूंकि हम ऐसे मुआशरे से आए हैं जो बुत प्रस्ती, ज्यादातर लोग बुद्रों के शिकंजे में हैं। ऐसे ही आप वहां पर दुआ करना शुरू करें, हाजिरी हो जाती है। वजह सिर्फ ये है कि वो खित्ता एक ऐसा खित्ता है, या ये भी खित्ता एक ऐसा खित्ता है जो बुत प्रस्ती करते हैं, इसलिए खुदा बार बार बुत प्रस्ती से मना फरमाता है। आगे चले, लिखा है कि और देखें कि खुदा का घर क्या है? दुआ का घर कहलाएगा। मसीह खुदावंद ने फरमाया कि मेरे बाप का घर दुआ का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने उसे डाकुओं की खो बना रखा है। और इसने भी क्या किया कि खुदा के घर में मजबे बनाए। हालांकि खुदा की हजूरी खुदा के घर में रहती है, और वो क्या कर रहा है कि उसने खुदा के घर में मजबे बनाए। बिन हनूम की वादी में अपने फर्जंदों को आग में चलवाया। और इसके बारे में भी देखिएगा इस्तिस्ना की किताब, मुझे जो हमारे भाई इंडिया से हैं, मुझे नहीं पता इस्तिस्ना को क्या कहते हैं,
5वीं किताब है पेंटिट्यूक की, पैदाइश खरूज अहबार गिनती से जी, ड्यूटरॉनमी इस्तिस्ना की किताब 18वें बाब की 10वीं आयत को देखें। अठारहवें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 18 वर्स 10 लिखा है, तुम में हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, या फालगीर या शगुन निकालने वाला या अफसूनगर या जादूगर या मंत्री या जिन्नात का आशना या रिमाल या साहिब हो, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावंद के नजदीक मकरूह हैं, और उन्हीं मकरूहात के सबब से खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं ये खुदा पहले से कलाम कर चुका है, लेकिन बिन हनूम की वादी में मुनस्सी ने अपने फर्जंदों को आग में चलवाया। वो शगुन मानता और जादू और अफसून करता और बदरूहों के आशनाओं और जादूगरों से ताल्लुक रखता था। ये सारे के सारे ऐसे गुनाह हैं, ऐसे काम हैं जो मुनस्सी ने किए। हालांकि खुदा हजारों साल पहले, बहुत देर पहले खुदा ने फरमा दिया कि कोई अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, ना शगुन माने, ना जादूगर हो, ना अफसून करे। और बड़े अजीब आज भी मैं देखता हूं हमारी कलीसियाओं के अंदर बड़े आज रिवाज हैं। कई बेटियां अपना हाथ दिखाती हैं, भाजी देखो मेरा ब्याह कदों हो जाएगा। कई कारोबार के लिए हाथ दिखाते हैं, और लाहौर में कई जगहों पर तोतों के जरिए से लोग फालगिरी करते हैं, और दो रुपए का वो दाना खाता है, 10 रुपए वो बंदा लेता है। जी किस्मत का हाल तो अजीब, किस्मत का हाल, आपका मुस्तकबिल खुदा से बेहतर और किसी को नहीं पता। बहुत ज्यादा मज़हब के अंदर हम देखते हैं कि लोग शगुन मानते हैं, किस्मत का हाल, और यही हाल था मुनस्सी का। लिखा है कि वो शगुन मानता और जादू और अफसून करता और बदरूहों के आशनाओं और जादूगरों से ताल्लुक रखता था। ये सारे के सारे ऐसे गुनाह हैं, बड़े बड़े गुनाह, जिनसे खुदा नाखुश होता है। आगे चलते हैं, लिखा है उसने खुदा की नजर में बदकारी की, जिससे खुदा को गुस्सा दिलाया, खुदा के घर में खोदी हुई मूरत बनाई। अब खुदा पहले से कलाम कर चुका था, और खुदा के घर में यानी यरूशलेम के बारे में खुदा ने मुकद्दस दाऊद बादशाह के साथ कलाम किया, खुदा ने मुकद्दस सुलेमान बादशाह के साथ कलाम किया कि मैं यरूशलेम के अंदर अब तक हमेशा तक अपने नाम को कायम और दायम रखूंगा। लेकिन वो क्या कर रहा है कि खुदा के घर में, खुदा के शहर में उसने बुत प्रस्ती की है, और खुदा के घर में क्या किया, खोदी हुई मूरत बनवाई। और फिर उसके आगे देखें, मुनस्सी बादशाह ने यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों को यहां तक गुमराह किया कि उन्होंने गैर कौमों से ज्यादा बदी की, जिनको खुदा ने बनी इस्राएल के सामने से हलाक किया था। अब खुदा का जो मंसूबा था, खुदा का प्लान था कि तमाम कौमों के अंदर से खुदा ने बनी इस्राएल को चुन लिया कि जिस तरह खुदा मुकद्दस है, उसकी कौम भी मुकद्दस हो, पाक हो। लेकिन मुनस्सी ने क्या किया कि उसने ना सिर्फ खुद से बदी बदकारी की है, यहूदा के लोगों को भी गुमराह किया, ताकि वो गैर कौमों के कामों से ज्यादा बदी करें, और ऐसी कौमें जिनको खुदा ने पहले से हलाक कर दिया था। किस वजह से? गुनाह की वजह से, बुत परस्ती की वजह से, बदकारी की वजह से। लेकिन मुनस्सी खुदा को चढ़ा रहा है। अब उससे भी आगे अगर आप आखिरी आयत देखें जो हमने पढ़ी कि खुदा ने बादशाह और उसके लोगों से बातें की, पर उन्होंने ध्यान ना दिया। आज भी खुदा कलाम करता है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते, और उनका मकसद यही होता है कोई खुदा नहीं, ना भी कलाम को पसंद किया जाए, ना भी कलाम को माना जाए, कोई मसला नहीं। यहां पर खुदा उनको तंबीह करना चाहता है कि अपने गुनाहों से, अपनी बरगश्तगी से बाज आ जाओ। लेकिन उन्होंने खुदावंद के कलाम को रद्द कर दिया, मुनहरफ हो गए, खुदावंद के कलाम को भूल गए।
اور جو پہلی 10 آیات ہیں اگر ہم دیکھیں تو کیا منسی کے گناہ معافی کے قابل تھے؟ کیا ہم انسان ہوتے ہوئے کبھی منسی کو معاف کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس نے ایک لمبی تفصیل ہے، لمبی فہرست ہے اس کے گناہوں کی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدا عدل کا خدا ہے، خدا بے انصاف نہیں، نہ وہ بے منصف ہے، انصاف کرتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا جو کلام کرتا ہے اسی کلام کے مطابق ہو کر چلتا ہے اور پھر اسی کلام کو پورا کرتا ہے، اس کلام کی تکمیل کرتا ہے۔ اور وہ خدا جو عدل کا خدا ہے، اگر وہ نیکوکار کو اجر دیتا ہے تو بدکار کو اس کے گناہ کی سزا بھی دیتا ہے۔ اور خدا نے پہلے سے کلام کر دیا تھا یسایا نبی کی معرفت کہ میں یہودا میں ایسا کام کرنے کو جا رہا ہوں جس سے کہ ہر سننے والے کے کان بھنا جائیں گے۔ اب ضرور تھا کہ منسی کی عدالت ہو۔ 11ویں آیت کو دیکھیں، لکھا ہے 10ویں آیت کے آخری سے کو دوبارہ سے، اور خداوند نے منسی اور اس کے لوگوں سے باتیں کی پر انہوں نے کچھ دھیان نہ دیا، اس لیے خداوند، اب 11ویں آیت میں اس کی سزا شروع ہوتی ہے، اس لیے خداوند ان پر شاہ اسور کے سپہ سالاروں کو چڑھا لایا جو منسی کو زنجیروں سے جکڑ کر اور بیڑیاں ڈال کر بابل کو لے گئے۔ یہ کتنی ہیبت ناک یا کتنی ذلت امیز سزا ہے کہ اگر آپ ایک بادشاہ، اب بادشاہ کے رتبے کو آپ سب سمجھتے ہیں، ہم نے کئی دفعہ ڈراموں میں، فلموں میں دیکھا، بادشاہ اس طرح طالب جاتا ہے، وزیر اعظم آ جاتا ہے، سارے نوکر ملازم، لیکن اس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ اتنا شان و شوکت خدا نے اس کو عطا کی ہے، اور شاہ اسور نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ وہ منسی کو زنجیروں سے جکڑ کر اور بیڑیاں ڈال کر، اس سے زیادہ ذلت امیز ہیبت ناک سزا اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ جب بادشاہ کا تخت و تاج چھن جائے اور لوگ اس کو گھسیٹ کر سڑکوں پر، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں زنجیروں سے جکڑ کر اور بیڑیاں۔ آپ نے عدالتوں میں دیکھا جن کو بیڑی لگی ہو نہ وہ بیٹھ سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ ہی وہ لیٹ سکتا ہے۔ یہ ہے حشر اس شخص کا جس نے خداوند کے کلام کو رد کر دیا، خداوند کے کلام سے منحرف ہو گیا۔ اور آگے چلیں، 12ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ مصیبت میں پڑا تو اس نے خداوند اپنے خدا سے منت کی اور اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور نہایت خاک سار بنا۔ اب ہماری پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ پردیس دے وچ بیبے تے رب بہت یاد آتا ہے۔ آپ سب بھی پردیس میں ہیں، بڑا مشہور مقالہ ہے کہ پردیس میں بیبے تے رب بہت یاد آتا ہے۔ یہ بھی جب اس کو یہودا سے بابل کو لے گئے ہیں، بابل کی اسیری میں ہے، لکھا ہے جیسے ہی وہ مصیبت میں پڑا تو اس نے خداوند اپنے خدا سے منت کی اور اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور نہایت خاک سار بنا۔ خاک سے مراد ہے خاک میں بیٹھ کر خداوند کی عبادت کرنا، روزہ رکھنا، توبہ کرنا، اپنے گناہوں سے نفرت کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خداوند سے دعا کرنا۔ اور آگے دیکھیں کہ خدا نے اس کو کیا جواب دیا، اور اس نے خدا سے دعا کی، تب اس نے اس کی دعا قبول کر کے اس کی فریاد سنی اور اسے اس کی مملکت میں یروشلم کو واپس لایا۔ تب منسی نے جان لیا کہ خداوند ہی خدا ہے۔ آمین۔ ایسے ہی کوئی خدا کو نہیں سمجھ آتا۔ جب اس کو اس کے ساتھ ایک ذلت امیز برتاؤ ہوا، مصیبت میں پڑا ہے، تب اس نے خداوند سے گریہ آزاری کی ہے۔ اور پھر خدا، دیکھیں ہم بات کر رہے تھے کہ جب اتنی لمبی گناہوں کی فہرست ہو جائے تو انسان کو معاف نہیں کرتا، لیکن خدا اگرچہ اس کے گناہ بہت زیادہ تھے، چڑھانے کے لیے کیے ہیں، بدی بدکاری اتنی زیادہ کی ہے جن سے ایسے گناہ جن سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن خدا نے اس کی توبہ کو سنا ہے۔ لکھا ہے کہ اس کی فریاد سنی اور اس کی مملکت میں یروشلم کو واپس لایا۔ خدا نے نہ صرف اس کی توبہ کو سنا ہے، اس کی معافی کو سنا ہے، نہ صرف اس کی بخشش کی ہے، اور نہ صرف خدا اس کو دوبارہ یروشلم میں لایا ہے کسی نوکر یا ملازم کے روپ میں نہیں، دوبارہ سے خدا اس کو بادشاہ کے
रूप में वापस लेकर आया। कैसा अजीम खुदा है हमारा, तमाम गुनाह गलतियों को माफ कर देता है। और जिस जगह से खुदा ने उसको गिराया था, लिखा है उसकी ममलकत में यरूशलेम को वापस लाया। और फिर लिखा है कि तब मुनस्सी ने जान लिया कि खुदावंद ही तमाम कायनात पर हाकिम है, खुदावंद ही खुदा है, वो ही हमारा मालिक है। मेरे अजीजों, अक्सर औकात शैतान जो है वो वसवसे डालता है लोगों के दिलों में। अगर एक गुनाह हो जाए कभी तेरी बख्शिश नहीं होगी, लेकिन खुदा सब गुनाहों को माफ करता है। जिस तरह मुनस्सी के गुनाह बेशुमार थे, आज हम भी बहुत सारे गुनाहों के साथ इस दुनिया में चलते रहते हैं। कुछ लोग यह तसव्वुर करते हैं अब हम मुआफ नहीं होने वाले। नहीं, खुदा हर गलती हर गुनाह मुआफ करता है। आज भी अगर आप ऐसी हालत में हैं तो खुदावंद की हुजूरी में आ जाएं, क्योंकि उसने अपने प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह को इसीलिए पूरी दुनिया को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और उसके लहू में वो शक्ति है, वो कुदरत है, वो ताकत है, जितने मर्जी गुनाह क्यों ना हो सब के सब माफ हो जाते हैं। जरूरी है उसके कदमों में झुका जाए। खुदावंद खुदा आपको ऐसा ही करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, और आज के कलाम के वसीले से आपको ढेरों बरकत से माला माल करे। आमीन। आमीन।